And I would like to invite one person here, Mr. Manik Mandal. आप इधर आ जाइए. So he is a person who is 62 years. 62 years. Give him a big round of applause. He is a cancer survivor. 62 years back, he was treated. Of course, Nethralaya was not there. His treatment has happened in RIO in Kolkata. So imagine in Kolkata Medical College, they have treated him. And he is actually, I am seeing him for the first time. So I will not take credit for any of his treatment. It was done in Kolkata Medical College. And he is a person who is like, he has children, but nobody knows that this is a genetic disease. And it was so accidental that his son is also here. Come, abhi aa jao. So his son is also here. And when I was asking, how many children do you have? What are they all doing? And you know, he was unaware that this is a genetic disease and he is suffering from it. So then I called, we got his phone number, asked his son to come. And he also has lost one eye. But he doesn't seem to be knowing he's got a disease. You can remove your glasses. He is going for his cosmetic treatment. But the other eye is also involved. So he is also having the same cancer, but genetics are not done. So this is where the importance is कि ये बीमारी जो है इनको है उनके बेटे को है, लेकिन ये लोगों को जानकारी भी नहीं है कि ये बीमारी फैमिली में फैलता भी है. एंड अभी बेटे को पता भी नहीं है कि एक आंख जो है वो नहीं है क्योंकि वो कैंसर के कारण उसमें प्रॉब्लम हुआ है. दूसरी आंख में लकीली इनका कैंसर जो है वो अपने आप ठीक हो गया. तो दैट इज़ व्हाट व्हेन आई वाज डिस्कसिंग ऑन माय प्रेजेंटेशन, लो पेनिट्रेंस, I said about low penetrance disease. So those are conditions where it can self-abort, because eye is one structure where eye nahi, pura body is one structure where it can take care of immune system is so good. Sometimes it will help you, not all times. So now I said, see, 62 years he's been surviving. He is an example, because many of you must be wondering what will happen, what is life going to be. So if he is living 62 years without a problem, so I'm sure all of you, should think positively and not worry about your children's future. Rather, start investing on their academics or sports or whatever they would like to do, music, whatever they would like to do, encourage them to do. Don't stop them telling they have cancer. No, that's not going to be it. We will do the treatment. As parents, you bring them. As physicians, we will treat. But the children, they have their own life. They have to survive beyond. So Hepzibah is a good example. And the person whom she quoted, she is supposed to be an IFS officer who is currently serving. She was in Germany before. Now she is serving Malaysia, or I'm not sure, Singapore. But she is an Indian ambassador. So imagine if somebody who is blind and who is supposed to be the Indian ambassador for a government, what else do you want in life? She is blind in both eyes, not one eye. So take that as an example and do not stop your things. So please invest on your children. Consider them normal, not abnormal. That's what I would like to request. So I told you today that I will tell you what is your disease. So in fact, I didn't explain to them in OPD today when they came. I said, you come and meet me in the afternoon. We're going to tell you what it is. So the whole disease what we spoke about is about your condition, and now you know how you have to go do your genetic evaluation. Thank you. You want to say something? प्रॉब्लम हो रहा है तो जैसे कि बचपन में कुछ कारणवश आँख में चोट लग गई थी, तो शायद उस समय मेरा उम्र था 6 महीने का. तो पापा मुझे कोलकाता लेके गए. वहाँ पे डॉक्टर्स जो 6-7 डॉक्टर्स थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अगर इनके आई को अगर नहीं निकाल के हटाया गया तो फिर वो दूसरे आई को भी डिस्टर्ब कर देगा. तो फिर उस समय ऑपरेशन करके मतलब रिमूव किया गया आई को. तो बहुत 10 साल 12 साल लगभग एवरेज 26 ईयर्स मेरा जब हो गया, उसके बाद फिर देखिए प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट हो गया, क्योंकि विदाउट आई कहीं पे भी कन्फेस करना प्रॉब्लम हो जाता. तो उसके बाद हम सिलीगुड़ी गए. सिलीगुड़ी पे वहाँ पे ऑपरेशन हुआ दिशा में. तो वहाँ पे वो लोग बता नहीं पाए थे कि आँख में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है. तो प्रोस्थेटिक आई हम लगाए. उसके बाद फिर उस पर जो है ना कुछ बाइकट यहाँ से कटना स्टार्ट हो गया वो पत्थर से.
तो फिर उसको रिमूव करके फिर नेपाल दिखाए, नेपाल में भी नहीं हो पाया। तब लास्ट में यहाँ शंकर नेत्रालय के बारे में हम लोग को पता चला कि चलो ठीक है चेन्नई, तो आए तो यहाँ पे मैडम से कंसल्ट किए, वो बताइए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। थैंक यू मैम। So this is the idea of true awareness. It was so coincident that he came to my OPD in the morning, and I was quite shocked. 62-year person and he's not taken any treatment. So how is it even possible? So there lies the importance of the history. So that's what I also want as parents. You must tell us what is happening in and around you. So if you're coming for eye treatment, doesn't mean only tell what is happening to the eye. No, tell us about all the other things also, because that is crucial for us to help you in the management. So now anybody else wanting to ask any question? Nobody wants to ask any questions? I said this is an informal discussion. So we are okay with it. This is not going to go anywhere. ஸோ யார் என்ன கேள்வி கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ கேட்கலாம். திஸ் இஸ் அன் ஓப்பன் ஹவுஸ். அண்ட் தயக்கப்பட வேண்டியதுக்கு அவசியமே கிடையாது. எல்லாருக்கும் இதே நோய் தான் இருக்குது. அதனால் ஒருத்தர் கேட்டிங்கன்னா அடுத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இல்லை உங்கள்கிட்ட இருக்க சேலஞ்சஸ் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட யூ ஆர் வெல்கம். ஹலோ ஆல், குட் ஈவினிங் மேம். இப்போது எல்லாருக்குமே ஒரு ஒன் ஐ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இதில் ஏதாச்சும் ஃப்யூச்சரில் ஒரு நியர் ஃப்யூச்சரில் ஏதாச்சும் கொண்டு வர முடியுமா? பசங்க பார்க்குற மாதிரி சம் டெக்னாலஜிஸ் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தெரியுமா? இல்லை இந்த ஆப்டிக் நான் எடுத்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து வேறு ஐ கூட வைக்க முடியாது. ஸோ இதுக்கு ஏதாச்சும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி அந்த மாதிரியெல்லாம் டெவலப்மெண்ட் ஏதாச்சும் இருக்கா ஃப்யூச்சரில்? அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஸோ ஆக்சுவலி நான் என்னோடய டாக்லேயும் அதே தான் சொன்னேன். நம்ம வந்து ஐன்றது ஒரு பால் மாதிரி, அந்த பால் ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்துருவோம். பட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ லிட் அப்படியே தான் இருக்கும். கண்ணில் லிட் இருக்கும், பட் ஆனால் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது, அந்த பால் இருக்காது. அந்த பாலுக்கு பதிலாக ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு இம்ப்ளான்ட் உள்ளே வச்சுருப்போம். அண்ட் இதில் என்னென்னா நீங்கள் கரெக்டாக சொன்ன மாதிரி அந்த ஆப்டிக் நர்வ்லேருந்து கட் பண்ணி எடுக்கணும், இல்லாட்டி அது பிரெயினில் போயிடும். ஸோ இப்போ நம்ம அதை கட் பண்ணி எடுக்கும்போது இஃப் தேர் இஸ் கோயிங் டு பி அ டெக்னாலஜி வேரின் ஹோல் ஆர்கன் கேன் ஹாவ் அ ரீஜெனசிஸ், அதுவாக உற்பத்தியான ஒரு ஆர்கனை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய டெண்டன்சி வரும்போது மட்டும்தான் அதை பண்ண முடியும். அண்ட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் இவல்யூஷன் வர்ற பட்சத்தில் ஆர் when the technology is so developed அந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னா அது ரெண்டு கண்ணும் இல்லாதவங்களுக்கு மட்டும்தான் could be an option. But that is practically not possible. But I do have a good news for you. It is like எப்படின்னா இப்போ வந்து கண்ணு வந்து இஸ் அ கேமரா மாதிரி, அந்த ஃபங்க்ஷனை தான் அது பண்ணுது. பட் ஆக்சுவலாக மித்ததெல்லாம் பிரெயினில் நடக்குது. ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் யூஸ் த ஐ, அதுக்கு பதிலாக நம்ம வெளியில் ஒரு அப்பேரட்டஸை யூஸ் பண்ணி அதை பிரெயினுக்கு கனெக்ட் பண்ணோமானா அந்த ஐ வந்து இப்போ ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு வைக்க போகிற ஐ வந்து இட் வில் ஃபங்க்ஷன் லைக் த ஐ அண்ட் பிரெயின் இஸ் நார்மல். இப்போ இந்த எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் பிரெயின் நார்மலாக தான் இருக்குது. ஸோ அது மூலயமா பண்ணினா இட் வில் ஒர்க். தட் இஸ் இந்த ப்ராசஸ். ஸோ பட் அது எப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும்ன்றது தெரியாது. அது ரெண்டு கண்ணும் இல்லாதவங்களுக்கு மட்டும்தான் தட் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி. பட் ஒரு கண்ணு இல்லாதவங்களுக்கு ஓன்லி காஸ்மெசிஸ். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் ஒரு கண்ணு இல்லை, நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்பீங்க டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் கொடுங்க, ஒரு கண்ணு தான் இல்லையே. ஒரு கண்ணு இல்லைன்னா ஆஸ் பர் த WHO க்ரைட்டீரியா you are considered only 30%. More than 40% வரவங்களுக்கு மட்டும்தான் disability quota and all those things will come into vogue. 30%ல வராது. சிங்கிள் ஐ நார்மலாக இருக்கிற பட்சத்தில் they are considered as normal. ஒரே ஒரு வேலை அவங்களால பண்ண முடியாது. அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 3D படம் பார்க்க முடியாது. பிகாஸ் அந்த டெப்த் பர்செப்ஷன் அது மட்டும், இந்த ஸ்டீரியாப்சிஸ் மட்டும்தான் மிஸ் ஆகுமே தவிர்த்து மித்தபடி உலகத்தில் நீங்கள் எல்லாமே பண்ணலாம். யூ கேன் பிகம் அ டாக்டர், யூ கேன் டூ எனி திங். தேர் இஸ் நத்திங் தட் வில் ஸ்டாப் யூ. ஒரு கண்ணு நார்மல்னால் எல்லாமே பண்ணலாம். அஃப்கோர்ஸ் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் அது பண்ண முடியாது பிகாஸ் தேர் ஆர் ஸ்ட்ரிக்ட் க்ரைட்டீரியாஸ். பட் மித்தபடி வேறு எல்லாமே பண்ண முடியும். மேம், இப்போ எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்னா, அதாவது நீங்கள் ஒவ்வொரு ரெட்டினாலே குரூப் ஏ குரூப் பி இந்த மாதிரி நிறைய சொன்னீங்க. இது எல்லாமே வந்துட்டு ஜெனட்டிக்காக பரவக்கூடியதா இல்லை சிலது மட்டும்தான் ஜெனட்டிக்காக பரவுமா? இது எல்லாமே ஜெனட்டிக்காக பரவக்கூடியது தான்.
தட் இஸ் இப்போ எப்படி வந்து நீ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படித்த வாட்டி செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போகிற, செகண்டுக்கு அப்புறம் தேர்ட் போகிற இல்லையா, அந்த மாதிரி இது வந்து ஏக்கு அடுத்தது பி, பிக்கு அடுத்தது சி, சிக்கு அடுத்தது டி, டிக்கு அடுத்தது இ அப்படின்னு பரவும், சின்னதுலேருந்து பெருசாகும். எல்லாமே ஓகே தான். பட் நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்க, நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஃபேமிலியில் ஃபஸ்ட்டு முன்னாடியே ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வரது வந்துட்டு அது நார்மல், நம்மளுக்கு ஜெனட்டிக்காக பரவுன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபேமிலியில் ஒருத்தவங்களுக்கு உருவாகுனா அது எப்படி வருது? அது எப்படின்னா, தட் இஸ் இப்போ நீ பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் அப்பாவோ உங்கள் அம்மாவோட இதுலேயோ ஒன்று அப்நார்மலான இருந்திருக்கும். ஸோ அதை நம்ம மியூட்டேஷன்னு சொல்லுவோம். அது ஸோ நீ உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஈவெண்ட் அது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த வியாதி அவங்களுக்கு முதல்ல வரும். ஓகே. மேபி நீ 6th ஸ்டாண்டர்ட்லாம் வரும்போது, நீ இப்போ எந்த கிளாஸ்? எயித்தா? எயித்து. ஸோ அப்படின்னா இன்னும் உனக்கு அந்த 8th இல்லை, நெக்ஸ்ட் 9th ஸ்டாண்டர்டில் வரும். 9th ஸ்டாண்டர்டில் யூ வில் லேர்ன் அபவுட் பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆல். ஐ திங்க் சிபிஎஸ்சி கரிக்குலமில் இட்ஸ் கமிங் இன் கிளாஸ் 9 if I'm not wrong. இப்போது வந்துட்டு எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா ஓகே, இது அக்செப்டட். பட் இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு இப்போ என் தங்கச்சிக்கு இந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸோ அப்போ வந்துட்டு எனக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம் வந்துட்டு அவளுக்கு எப்படி கேட்குறேன்னா அவங்களுக்கு இல்லை. ஸோ அப்போ வந்துட்டு இது என்ன ரீசன்? ஸோ இப்போ தட்ஸ் அ குட் கொஷின் வாட் ஷி ஆஸ்ட் வாஸ். தட் இஸ் அவளுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது, 2 கண்ணிலையும் இருக்குது, அவள் தங்கச்சிக்கு இல்லை. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு என்னென்னா, ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த நோய் இருக்குன்னா அவங்க ஃபேமிலியில் எல்லாருக்கும் வரணும்னு இல்லை. தெர் இஸ் சம் ப்ராசஸ் ஆஃப் செலெக்ஷன் ஆல்சோ. அதுதான் காட் பிளேஸ் அ ஹியூஜ் ரோல். எல்லாருக்கும் அதில் வரணும்னு இல்லை. பட் ஆனால் இப்போ உனக்கு ஃப்யூச்சரில் குழந்தை வரும்போது, இப்போ நம்ம இன்னும் ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங் உனக்கு பண்ணலை, நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன், உங்கள் அம்மா இன்னும் பண்ணல. ஸோ அது உனக்கு வரும்போது வி ஹாவ் டு பி கேர்ஃபுல். உன்னோட டெஸ்ட்டு என்ன பாசிட்டிவ் வருது, அதில் நிறைய வெரைட்டி இருக்கும். என்ன பாசிட்டிவ் வருதுன்றதை பார்த்து உன் தங்கச்சிக்கு அது என்ன லெவலில் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கணும். அவங்க பிகாஸ் ஒரு சில பேருக்கு அந்த நோய் இருக்காது, பட் ஆனால் அந்த ஜெனட்டிக்கலில் டிஃபெக்ட் வந்து பாதியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு அந்த நோய் முழுமையாக இருக்காது, பட் அவங்க உடம்புல அதை கேரி பண்ணுவாங்க. அடுத்த ஜெனரேஷனில் வரும்போது கூட அதை ப்ரெசென்ட் ஆகலாம். எனக்கு இப்போ இன்னொரு டவுட் என்னென்னா, இப்போ எனக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ 2 பசங்க இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு யாராவது ஒருத்தருக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா இன்னொருத்தவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வரும்போது அவங்களோட குழந்தைங்களுக்கு பிரச்சனை வருமா, இல்லை ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களோட குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனை வருமா? இப்போ என்னென்னா, இப்போ உனக்கு குழந்தை பிறக்கும்போது நம்ம வந்து அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன்ல, ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங் உனக்கு ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும். குழந்தை பிறந்த அப்புறம் அந்த நோய் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறத விட இப்போ டெக்னாலஜி இஸ் க்ரோன் அப் ஸோ மச். தட் இஸ் குழந்தை உருவாகிறதுக்கு முன்னாடியே இப்போ உனக்கு டிஃபெக்ட் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோன்னா, உன்னோடைய ஓஎம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ அந்த ஓஎம்மை எடுத்துகிட்டு அதில் அந்த வியாதி இருக்கான்னு பார்ப்போம். எந்த இடத்துல உனக்கு அந்த இது இல்லையோ எல்லா ஓஎம்லேயும் இது வரணும்னு அவசியம் இல்லை. அதில் வி வில் செலக்ட் பண்ணி எதில் இல்லையோ நார்மலாக இருக்கோ அதை ஆர்டிஃபிஷியலாக வெளியில் ஃபர்டிலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை உன்னோட யூட்ரஸில் இம்ப்ளான்ட் பண்ணி நார்மல் குழந்தையாக வளர வைக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் இன் விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் டெக்னிக். ஸோ இதை ஆக்சுவலாக நான் சொல்கிறத விட டாக்டர் கணேஷ் சொன்னால் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். நல்ல கேள்வி ஃபார் 8th ஸ்டாண்டர்ட். நமக்கு இவ்வளோலாம் அறிவே இல்லை, ரைட்? சீரியஸாக. ஸோ பேசிக்கலி வந்து என்னென்னா, பேசிக்கலி எவ்ரிபடிஸ் டவுட்டர்ஸ் என்னென்னா, ஆமாம் டாக்டர் ஃபஸ்ட் டைம் நான் தான் வரேன், ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் கோர்ஸில் வரேன், நீங்கள் சும்மா ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இது ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் சொல்லி எங்கள் குடும்பத்தை நீங்கள் முத்திரை குத்திட்டீங்க, இது தப்பு டாக்டர், இந்த மாதிரிலாம் எங்கள் ஃபேமிலியில் யாருக்கும் கிடையாது. திஸ் இஸ் வாட் எனி கவுன்சிலிங் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுகிறப்போ இப்படி தான் வரும். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, டினையல். அந்த மோடே வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த டினையல். கடைசியாக வர்றது தான் வந்து அக்செப்டன்ஸ். சரி ஓகே ஆனதாச்சு, இப்போ நீங்கள் அடுத்தது என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது. இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து மேடம் சிம்பிளாக செலெக்ஷன் அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க. பட் இதில் வந்து ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட், ஆட்டோசோமல் ரிசெசிவ், அந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அதாவது ஒரு கரு உருவாகிறப்போ, ஒரு பேபி ஃபார்ம் ஆகிறப்போ we get one set of chromosomes from the father and one set of chromosomes from the mother. ஸோ எல்லாரோட செல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 46 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். இந்த குரோமோசோம்ஸ்குள்ளே தான் வந்து ஜீன்ஸ் இருக்கும். இந்த ஜீன்ஸ் தான் வந்து நம்மளோட கேரக்டர்ஸையும் நம்ம வியாதிகளையும் நம்மளோட ஹெல்த்தையும் வந்து டிசைட் பண்ணுற மெயின் பேராமீட்டர். ஓகே, சப்போஸ் ஒரு வியாதி வந்து ஆட்டோசோமல் ரிசெசிவ் அப்படின்ற மாதிரி இன்ஹெரிட் ஆச்சுன்னா ஒரு கர்ப்பத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா 25% வந்து நார்மல் குழந்தைங்க பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, 25% வியாதியுள்ள குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது.
50% வந்து கேரியர்ஸாக பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ இந்த நார்மல்னு என்னது, 2 செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸுமே வந்து நார்மலாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் நார்மல். கேரியர்ஸ் அப்படின்னா என்னது, ஒரு குரோமோசோம் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும், இன்னொன்று வந்து நார்மலாக இருக்கும். ஸோ பட் ஸ்டில் அந்த நார்மல் வந்து வில் டூ த நார்மல் ஃபங்க்ஷன். ஸோ தே வில் பி நார்மல். இன்னொன்று வந்து என்னென்னா வந்து ரெண்டுமே நார்மலாக இருக்கும். ஸோ தே வில் பி நார்மல். இது ஓகே, இதுதான் ஆட்டோசோமல் ரிசெசிவ் பேட்டர்ன் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட். இதில் என்ன ஆகும், 2 ஜீன்ஸ் நம்ம இன்ஹெரிட் பண்ணுவோம். ஓகே, அதில் அந்த டாமினன்ட் ஜீன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வியாதி வந்துடும். நான் தான் டாமினன்ட்டு, நானே அஃபெக்ட் ஆச்சு, எனக்கு வியாதி வந்துடுது, அவ்வளோதான். ஸோ தட் இஸ் த ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட் பேட்டர்ன் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ நீ கேட்ட கேள்வி. இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங் பண்ணணும். செகண்ட் திங், எங்கேருந்து அது இன்ஹெரிட் ஆச்சு, ஸோ ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங் ஃபார் த பேரண்ட்ஸ், அப்பா அம்மா. இதுக்கு பேர் தான் வாட் வி கால் இட் ஆஸ் அ ட்ரையோ டெஸ்டிங். பட் நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங் இஸ் பிட் எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ த மொமெண்ட் ஐ சே 60,000 70,000 rupees ஃபார் த என்டையர் ஃபேமிலி, தென் பீப்புள் வில் கோ பேக். ஸோ ஃபஸ்ட்டே வந்து குழந்தைக்கு பண்ணுவோம், யார் பேஷண்ட் அவங்களுக்கு பண்ணிவிட்டு தென் வி டூ ஃபார் த பேரண்ட்ஸ். ஓகே, பேரண்ட்ஸ்க்கே அதை அதுக்கு அடுத்தது பண்ணுறோன்னா எந்த ஜீன் அந்த பாப்பாவுக்கு மியூட்டேஷன் இருக்கோ அதை மட்டும்தான் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ த சைல்ட் விச் ஹஸ் காட் த மியூட்டேஷன் இன் தட் பர்டிகுலர் ஜீன், தே வில் டூ ஒன்லி த டெஸ்டிங் ஃபார் த ஜீன். இதை பேஸ் பண்ணி தான் ப்ரெக்னென்சி கவுன்சிலிங் கொடுப்போம், ரைட்டா? ஸோ இந்த வியாதி ஆட்டோசோமல் ரிசெசிவ் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் கன்சீவ் ஆகினீங்கன்னா வந்து ப்ரீனேட்டல் டெஸ்டிங்க்கு வரணும். அதாவது அடுத்த பாப்பா உருவாகிறப்போ ஒரு 8 to 10 வீக்ஸில் வந்து வி டூ அ கோரியோனிக் வெல்ல சாம்பிளிங் எடுத்துகிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் படி பார்க்கலாம். அந்த பர்டிகுலர் பாப்பா அஃபெக்ட் ஆயிருந்ததுன்னா கோ ஃபார் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னென்சி. பேபி அஃபெக்ட் ஆகலை, வயிற்றுக்குள்ளே இருக்க பாப்பா அஃபெக்ட் ஆகலைன்னா கண்டினியூ த ப்ரெக்னென்சி. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங். இப்போ இன்னொன்று டெக்னாலஜி ரொம்ப ஜாஸ்தி வந்துருச்சு. சப்போஸ் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து ரெக்கரண்ட்டாக அதே மாதிரி பாப்பா அஃபெக்டே வந்திருக்கு, அப்போ தே ஆர் பிட் ஹோப்லெஸ் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா, நவ் தெர் இஸ் அ டெக்னிக் கால்ட் அஸ் ப்ரீ-இம்ப்ளான்டேஷன் ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் த ஸ்பெர்ம் அண்ட் த ஓவ் ஃபியூஸ் ஆன பிறகு வி டூ த ஜீன் டெஸ்டிங் ஃபார் த எம்ப்ரியோ. ஸோ எம்ப்ரியோலேயே நம்ம ஜீன் டெஸ்டிங் பார்த்துட்டு அது அஃபெக்ட் ஆகிருந்ததுன்னா வி கோ ஃபார் நாட் இம்ப்ளான்டிங் இன் த மதர்ஸ் யூட்ரஸ். அது அஃபெக்ட் ஆகலைன்னா வி இம்ப்ளான்ட் இன் த யூட்ரஸ். ஸோ தட் இஸ் த ப்ரீ-இம்ப்ளான்டேஷன் ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங். ஸோ tests are widely available. There are a lot of good laboratories which do the testing. It is only the acceptance from the parents and the cost that plays a very important role. Okay va? லாஸ்ட் டவுட் ஒன்று இருந்ததுன்னா, மேம் சொன்னாங்க இப்போ வந்துட்டு இப்போ எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா இதுக்கு முன்னாடி யாருக்காவது கண்டிப்பாக இருந்துக்கும், அவங்களுக்கு தந்து மியூட்டேட் ஆகி வந்திருக்குன்னு. ஸோ இதுவே சில ஃபேமிலிஸில் வந்துட்டு தங்கச்சி, அதாவது இதுக்கு அடுத்து பிறந்தவங்களுக்கு இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு உள்ளவங்களுக்கு இல்லை, அப்போ அவங்களுக்கு ஏன் வருது? அதுதான் டாக்கண்ணா. ஸோ எவ்ரி ப்ரெக்னென்சி தெர் இஸ் ஒன்லி 25% சான்ஸ் ஆர் 50% ஆஃப் த சான்ஸ் த பீங் அஃபெக்டட். ஸோ அந்த அடுத்த ப்ரெக்னென்சி உன் தங்கச்சிக்கு வந்து வந்து சான்ஸ் வந்து நார்மலாக வரதுக்கான சான்சஸ் இருந்திருக்கும். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் ஆஃப் த காம்பினேஷன்ஸ். ஓகே, த பேஸ்ட் அப்பான் த குரோமோசோம்ஸ் வாட் வி இன்ஹெரிட். இப்போ ஜெனட்டிக் டிஃபெக்ட்னா எல்லாருக்கும் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. அண்ட் ரெட்டினோபிளாஸ்டோமா இஸ் an autosomal dominant disease. ஸோ அப்போ அந்த ஒரு டாமினன்ட் ஜீன் டாமினண்ட்டாக இருந்தது, அது அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா யூ வில் கெட் த டிசீஸ், இல்லைன்னா யூ வில் நாட் கெட் த டிசீஸ்.